I praise God for the opportunity the Lord has given me, దేవుడు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవుడి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. and also I would like to once again extend my gratitude to the assembly here for the opportunity given to me. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘానికి నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. I also would like to convey my gratitude to the family and the assembly here for taking care of us and also arranging good stay and good food and good convenient atmosphere for us. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కుటుంబము అలాగే నాకు చేసినటువంటి ఏర్పాట్లను బట్టి మంచి ఆహారాన్ని సమకూర్చిన దాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. We believe that our time together was a blessing. మీతో కూడా ఈ వాక్యం పంచుకోవడం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. I pray that what we have heard will continue to be remembered. మనం ఏదైతే విన్నామో అది మనం గుర్తుపెట్టుకొని వాటిని పాటించేలాగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. We were looking at the promise of long life this morning. ఈరోజు ఉదయకాలంలో దీర్ఘాయు గురించిన వాగ్దానం గురించి మనం చూసాము. Yes, it was a promise in the Old Testament. God promised long life. పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు ఈ యొక్క దీర్ఘాయుష్ను గురించి వాగ్దానం చేసినట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. In the New Testament, instead of long life, it is everlasting life. నూతన నిబంధనలో దీర్ఘాయువు కాదు కానీ నిత్య జీవం గురించి మనం చూస్తాం. Yes, nothing of long life is mentioned in the New Testament, but in the New Testament, the emphasis is given for eternal life, everlasting life. కృత నిబంధనలో ఎక్కడ దీర్ఘాయు గురించి మాట్లాడలేదు కానీ నిత్య జీవం గురించి ఎక్కువగా ఇది యొక్క కృత నిబంధనలో చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Long life does not mean no death. దీర్ఘాయు అంటే మరణం లేదు అని అర్థం కాదు. There will be an end even to the long life. దీర్ఘాయు కూడా ఒక అంతం ఉంటుంది. That is what we were looking in the morning. అదే ఈరోజు ఉదయాన్ని మనం చూసాం. One person lived 969 years. ఒక వ్యక్తి 969 సంవత్సరాలు జీవించాడు. That was a long life. అది దీర్ఘాయువుతో కూడింది. But then it is written, then he died. ఆ తర్వాత రాయబడింది అతను మరణించాడు అని. So long life does not mean no death. దీర్ఘాయువు అంటే మరణం లేదు అని కాదు అర్థం. But everlasting life means there is no death. కానీ నిత్య జీవం అంటే మరణం లేదు అని అర్థం. Now that is what God has promised in the New Testament. నూతన నిబంధనలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నిత్య జీవాన్ని గురించి వాగ్దానం చేశారు. We are very familiar with the words, very familiar words. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. మనకు తెలిసినటువంటి వాక్య భాగంలో దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని యందు పుట్టినవాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించానని చూస్తా ఉన్నాం. So when you read about or look about long life, కాబట్టి మనము దీర్ఘాయు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు we all should remember that there will be a death. మనందరం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మరణము ఉంది అని. There is no person living on the earth who will not see death unless that person is a believer who is living at the coming of the Lord Jesus Christ. Yeah, there is no person who is living on this earth who will not see death. ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా మరణాన్ని చూడకుండా బ్రతికే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. All of us have to die. మనందరం చనిపోవలసిందే. But in the New Testament Paul says, brethren, all of us will not die. ఈ నూతన నిబంధనలో పౌలు గారు చెప్తూ ఉన్నారు మనం మరణించము అని. All of us will not die. అందరము చనిపోము. What he meant is those people, those believers who are alive at the coming of the Lord Jesus Christ, they will not die.
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే బ్రతికి ఉంటారో వాళ్ళు చనిపోరు అని రాయబడి ఉంది. Yes, they will not die, they will be transformed, they will receive another body. వాళ్ళు చనిపోరు కానీ వాళ్ళు రూపాంతరం చెంది మహిమ శరీరాన్ని పొందుతారు. But death is a reality. కానీ మరణం అనేది వాస్తవికమైన సంగతి. This evening we will read one verse from Hebrews chapter 9. ఈ సాయంకాలము హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక నుంచి ఒక మాట మనం చూద్దాం. In verse 27 and 28, chapter 9. Hebrews chapter 9. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 27వ వచనం. మనుషులు ఒక్కసారి మృతి పొందవలనని నియమించబడెను, ఆ తర్వాత తీర్పు జరుగును. Verse 28. అలాగుననే క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారి అర్పింపబడి తన కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండు వారి రక్షణ నిమిత్తము పాపము లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్షమగును. Yeah, here it is spoken about man. It is appointed unto man once to die. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే మనిషికి ఒక్కసారి మృతి పొందాలని నియమించబడినట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. A man has to die. It is appointed. That is, it is fixed by God. మానవుడు మరణించడం అనేది దేవుడే నియమించినటువంటి విషయం. Everyone has to die. ప్రతి ఒక్కరూ చనిపోవలసిందే. However long life you may receive in this world, you will have to die one day. ఈ లోకంలో ఎంత దీర్ఘకాలంతో మనం బ్రతికినా గానీ ఒక రోజున చనిపోవలసిందే. Because death is appointed by God. ఎందుకంటే మరణాన్ని దేవుడే మనుషులకు నియమించాడు. It's an appointment. That means you have to be there. అది నియమించాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం మరణించాల్సిందే. But look at the phrase. It is appointed. It is once. It is appointed unto man once to die. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక్కసారే మృతి పొందాలని నియమించినట్లుగా మనం చదువుతూ ఉన్నాం. That means there is only one physical death. ఒకే ఒక శారీరక మరణం. It is not like you die and then you come in another form and again you die and again you come in another form and this cycle will continue. No, that will not happen. ఒకసారి మరణించి మళ్ళీ ఇంకొక రూపంలో రావటం, మళ్ళీ చనిపోవటం, మళ్ళీ ఇంకో రూపంలో రావటం, ఇట్లాంటివన్నీ ఏమీ ఉండవు. Only once, only once. ఒక్కసారే. Yeah, physical death is only once. భౌతిక మరణం ఒక్కసారే. That means after you die, you will never come back to this earth and live and again you die. That will never happen. మరణించిన తర్వాత మరొకసారి ఈ భూమి మీదకి వచ్చి జీవించడం అనేది జరిగేది కాదు. But it is written once. That once, when is that once? Nobody knows. ఇక్కడ ఒక్కసారి అన్నాడు. ఆ ఒక్కసారి ఎప్పుడు అనేది ఏ మనిషికి తెలియదు. Yeah, there is a time when we die. ఒక సమయం ఉంది, ఆ సమయంలో మనందరం మరణిస్తాం. When is that time? Nobody knows. ఎప్పుడు ఆ సమయం వస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు. We know our date of birth, మనకు మన జన్మదినం తెలుసు, but we do not know our date of death. మన యొక్క మరణదినం మనకు తెలియదు. But our date of death is already fixed by God. మన మరణ దినము దేవుడు నియమించాడు. Yeah, that is what we understand from the Bible. అదే మనం బైబిల్లో అర్థం చేసుకుంటాం. Even before we were born, మనము పుట్టక ముందే everything about us is written in the book of God. మన గురించిన ప్రతి విషయాన్ని దేవుడు తన గ్రంథంలో రాయించి పెట్టాడు. When are we going to die? ఎప్పుడు మనం చనిపోతామో, Where are we going to die? ఎక్కడ మనం చనిపోబోతూ ఉన్నాం, How are we going to die? ఎలా మనం చనిపోబోతున్నాం, Everything is written in the book of God. ప్రతి విషయము దేవుని యొక్క పుస్తకంలో రాయబడి ఉంది. But God has not revealed that to us. కానీ దేవుడు ఆ దినాన్ని మనకు బయలుపరచలేదు. Just imagine how good it would have been if God had already told us when are we going to die. ఒకవేళ దేవుడు మనం ఎప్పుడు చనిపోతామో చెబితే అది చాలా మంచిగా ఉంటుంది. Just imagine. అది అలా ఊహించుకోండి. Suppose if God had told me, ఒకవేళ దేవుడు నాకు చెప్పాడు అనుకోండి, you will die when you will be 70 years. నువ్వు 70 సంవత్సరాలప్పుడు చనిపోతావని దేవుడు చెప్పాడు అనుకోండి. You will die in your house. నువ్వు నీ ఇంటిలోనే చనిపోతావని చెప్తే, You will die because of some illness. నువ్వు పలానా బలహీనత వలన చనిపోతావని చెబితే, Suppose if God had told me that I am going to die at the age of 70, ఒకవేళ దేవుడు నేను 70 సంవత్సరాల వయసులో చనిపోతానని చెప్పినట్లయితే, just imagine. ఒకసారి ఊహించండి. Just imagine how will I live?
ఒకసారి ఊహించండి మనం ఎట్లా జీవిస్తామో. I know I am going to die at the age of 70. నాకు తెలుసు నేను 70 సంవత్సరాలకి చనిపోతానని. Which means I can live freely until I am 70. అప్పుడు నేను 70 సంవత్సరాలు వచ్చినంత వరకు స్వేచ్ఛగా జీవిస్తాను. These children who go for exams, పిల్లలు పరీక్షకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు they know which month the exam is coming. వాళ్ళకి ఏ నెలలో పరీక్ష వస్తుందో వాళ్ళకి తెలుసు. Usually what do children do? సాధారణంగా పిల్లలు ఏం చేస్తారు? They will prepare for the exam only at the last moment. వాళ్ళు ఆఖరి క్షణంలో మాత్రమే పరీక్షకు సిద్ధపడతారు. Because they always will remember. ఎందుకంటే వాళ్ళకు గుర్తుంటుంది ప్రతిసారి Exam is coming only in the month of March. పరీక్ష మార్చి నెలలోనే వస్తుందని వాళ్ళకు I తెలుసు. have enough time. నాకు చాలా సమయం ఉంది. I don't need to prepare from the month of January. జనవరి నెల నుంచే నేను సిద్ధపడాల్సిన అవసరం లేదు. I don't need to prepare from the month of this month or May, June. I have enough time before me. నా ముందు చాలా సమయం ఉంది. Because I know in the month of March exam is coming. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు మార్చి నెలలో పరీక్ష రాబోతుందని. That is man's character. అది మనిషి యొక్క We will wait till the last moment. మనిషి ఆఖరి వరకు ఎదురు చూస్తాడు. Suppose God had told me that I am going to die at the age of 70. ఒకవేళ దేవుడు నేను 70 సంవత్సరాలు చనిపోతానని చెప్పినట్లయితే What will I do? నేనేం చేస్తాను? I will always think. నేనేం ఆలోచిస్తానంటే అన్ని వేళలా I have enough time. నాకు చాలా సమయం ఉంది. I can get ready. నేను సిద్ధపడగలను. Maybe just 1 month before my death. నా మరణ దినానికి నెల రోజుల ముందు సిద్ధపడగలను. 1 month before my death I will repent. నేను మరణించడానికి నెల రోజుల ముందు నేను పశ్చాత్తాపడతాను. Then I will live a good life. నేను అప్పుడు ఆ నెల రోజులు మంచి జీవితాన్ని జీవిస్తాను. 1 month I will be very spiritual person. ఆ ఒక్క నెల నేను ఎంతో ఆత్మీయంగా జీవిస్తాను. So that I can be ready during that 1 month. కాబట్టి ఆ నెల రోజుల్లో నేను సిద్ధపడగలను. Until then I can live as I like. అప్పటి వరకు నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను జీవించవచ్చు అనుకుంటాం. That is man's nature. అది మనిషి యొక్క స్వభావం. We all are like that. అందరూ అలాగే ఉంటారు. We all will wait till the last moment. మనందరం కూడా ఆఖరి గడియ వరకు ఎదురు చూస్తాం. Some people think like this. కొంతమంది ఇలాగా ఆలోచిస్తారు. I will repent. నేను పశ్చాత్తాపడతాను. Not now. కానీ ఇప్పుడు కాదు. When my last days will come. నా ఆఖరి దినాలు వచ్చినప్పుడు then I will repent. అప్పుడు నేను పశ్చాత్తాపడతాను. Some people are waiting for their last days. కొంతమంది వారి ఆఖరి దినాల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. People think that now I am busy. కొంతమంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను చాలా తీరిక లేకుండా ఉన్నాను. I don't have much time for God now. నాకు దేవునికి ఇవ్వడానికి సమయం ఎక్కువగా లేదు. I will give time to God once I am retired and I am free from all other work. నేను పదవి విరమణ అయిన తర్వాత నా ప్రతి పని నుండి విరమించిన తర్వాత అప్పుడు దేవుడి గురించి ఆలోచిస్తాను అనుకుంటాడు. Some people take the example of that repentant thief on the cross. ఆ శిలువ మీద రక్షించబడిన దొంగను ఉదాహరణగా తీసుకుంటారు. Some people think that we can repent at the last moment. కొంతమంది అనుకుంటారు ఆఖరి క్షణంలో నమ్ముకోవచ్చు అనుకుంటారు, పశ్చాత్తాపడాలని. And they always take the example of that thief. అందరూ కూడా శిలువ మీద రక్షించబడిన దొంగనే ఉదాహరణగా తీసుకుంటారు. They think that thief lived as a wretched, wicked person until the last moment, and at the last moment he repented and he went to heaven. అప్పటి వరకు ఆ దొంగ చాలా భయంకరమైన పాపంలో జీవించాడు. ఆ తర్వాత ఆఖరి క్షణంలో రక్షించబడ్డాడు. So some people think that we can imitate that thief. కాబట్టి ఆ దొంగలాగా నేను కొంతకాలం అట్లా చెడ్డగా జీవించి ఆఖరిలో రక్షించబడితే చాలు అనుకుంటాను. Enjoy the pleasures of this world until the moment of your death. మరణ దినం వరకు ఈ లోకంలో ఉన్న ఆనందాలన్నీ అనుభవించవచ్చు అనుకుంటారు. And then at the last moment you repent. ఆఖరి క్షణంలో పశ్చాత్తాపడాలనుకుంటారు. And if last moment you repent, you can go to heaven. ఆఖరి నిమిషంలో పశ్చాత్తాపడితే రక్షణ పొందొచ్చు అనుకుంటారు, పరలోకానికి వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటారు. That is what happened to the thief. అదే దొంగకు జరిగింది. Well, that is not the lesson that we should learn from the repentance of thief. ఆ దొంగ యొక్క పశ్చాత్తాపం నుండి మనం నేర్చుకోవలసిన పాఠం అది కాదు. We do not know when is death coming. మనకు తెలియదు మన మరణ దినం ఎప్పుడు రాబోతుందో. It will come once.
ఒక్కసారే వస్తుంది, but we don't know how. కానీ ఎలా అది వస్తుందో మనకు తెలియదు. We do not know whether we are going to be on the deathbed for 2 months, 3 months or 5 months. మనకు మరణ పడక మీద 2 నెలలు ఉంటామో 5 నెలలు ఉంటామో కూడా మనకు తెలియదు. We do not know when all of a sudden death is going to come. ఒకవేళ అకస్మాత్తుగా మరణం వస్తుందేమో మనకు తెలియదు. We do not know whether we are going to die in an accident. ఒకవేళ మనం ప్రమాదంలో చనిపోతామేమో మనకు తెలియదు. Whether we are going to die because of some sickness, we do not know. మనకి ఏదన్నా రోగం వచ్చి చనిపోతామేమో మనకు తెలియదు. We do not know whether we are going to die tomorrow or after 10 years. మనం రేపు చనిపోతామో 10 సంవత్సరాల తర్వాత చనిపోతామో మనకు తెలియదు. It is appointed for man to die once, but that once, nobody knows when is that day going to come. మనుషులు ఒక్కసారి మృతి పొందాలని దేవుడు నియమించాడు కానీ ఆ ఒక్క రోజు ఎప్పుడు అనేది మనకు తెలియదు. But we all must die. కానీ మనందరం చనిపోవాలి. And therefore the Bible, gives us a warning. అందుకని బైబిల్ మనకు ఒక హెచ్చరిక జారీ చేస్తుంది. You cannot remove you cannot change what God has fixed. దేవుడు ఏదైతే నియమించాడో దాన్ని మనం మార్చలేము. Only thing you can do is to get ready for death. మనము చేయాల్సింది ఏంటంటే మరణం కొరకు సిద్ధపడి ఉండటం మాత్రమే. Prepare for death. మరణం కొరకు సిద్ధపడండి. It is appointed for man to die once. మనుషులు ఒక్కసారి మృతి పొందాలని దేవుడు నియమించాడు. Whatever you do to prolong your life. మీరు మీ యొక్క ఆయుష్ను పెంచుకోవడానికి ఏమి చేసినా. Remember what happened during the time of COVID. కరోనా దినముల్లో ఏం జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచించండి. We always, during those days, we were always hearing about ventilator, oxygen. ఆ దినాల్లో మనం ఎక్కువగా వెంటిలేటర్ గురించి, ఆక్సిజన్ గురించి చాలా సార్లు వింటూ వచ్చాం. People were dying and they were put into ventilator. చాలా మంది ప్రజలు వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న వాళ్ళు చనిపోతున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Because they needed oxygen, extra oxygen. వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా ఆక్సిజన్ కావాలి, మరింతగా కావాలని. And lakhs of rupees were spent so that the life may be extended. తన యొక్క జీవిత కాలాన్ని పొడిగించడానికి వాళ్ళు చాలా ధనాన్ని లక్షల్లో వెచ్చించారు. You may be knowing people spend lakhs of rupees. మీ అందరికీ తెలుసు చాలా మంది ఆ దినాల్లో లక్షల రూపాయలు వెచ్చించారు. There are cases even after spending lakhs of rupees the patient died. ఆ దినాల్లో కొన్ని లక్షలు వెచ్చించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు జీవించి ఉండలేకపోయారు. They tried their maximum, their level best to prolong the days of this person, but he died. వాళ్ళు ఈ యొక్క వ్యక్తి యొక్క ఆయుష్ పెంచడానికి అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు ప్రయత్నించారు కానీ వాళ్ళు ఆ పని చేయలేకపోయారు. Man invented many things so that life can be prolonged or life can be extended. మనుషులు చాలా కనిపెట్టారు మానవుని యొక్క ఆయుర్దాయాన్ని పెంచడానికి. This ventilator is an invention of man. వెంటిలేటర్ అనేది మానవుడు కనిపెట్టినటువంటి ఒక విషయం. People are kept in the ICU. ప్రజలను ఐసీయూలో అత్యవసర విభాగంలో పెట్టారు. People are given oxygen. అక్కడ ప్రజలకు ఆక్సిజన్ ఇచ్చారు. We are not speaking against it. దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం లేదు కానీ all these inventions are made so that man's life can be extended. ఈ యొక్క వెంటిలేటర్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మానవ జీవిత పరిమాణాన్ని పెంచలేకపోయాయి. But remember, whatever you do, one day you have to die. కానీ వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఏమి చేసినా గానీ ఒక రోజు మనం చనిపోవలసిందే. Many people died in the ventilator. చాలా మంది వెంటిలేటర్ లో ఉండగా చనిపోయారు. Because it is appointed by God to man that you must die one day. ఎందుకంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా తప్పకుండా ఒక దినాన మనిషి చనిపోవాలని నియమించాడు. How much ever lakhs of rupees you spend, you must die. ఎన్ని లక్షలు నువ్వు ఖర్చు చేసినా గానీ నువ్వు మరణించాల్సిందే. How much ever protection you provide for yourself, you must die one day. నిన్ను నువ్వు సంరక్షించుకోవడానికి నువ్వు ఏమి చేసినా ఒకరోజు చనిపోవలసిందే. And that is a reality. మరణం అనేది వాస్తవికమైన విషయం. It is true that we have to take measures for our preservation, protection. We have to take measures for our own preservation and protection. మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి. But whatever protection and preservation we make for our survival, ultimately God has decided and fixed that date for our death.
మనం మనం రక్షించుకోవడానికి ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా దేవుడు మనం మరణించడానికి ఒక దినాన్ని సిద్ధం చేశాడు. Remember, our death date is already fixed. గుర్తించుకోండి, మన మరణ దినము ఆల్రెడీ Yes. అది ఆల్రెడీ నియమించబడి ఉంది. Our date of death is already written by God. మన యొక్క మరణ దినాన్ని దేవుడు రాసి పెట్టాడు. God has not revealed it. కానీ దేవుడు మనకు దాన్ని బయలుపరచలేదు. Why? ఎందుకు? So that you may be ready every day. ఎందుకంటే ప్రతి దినము మనము సిద్ధంగా ఉండాలని. Because if God has revealed it earlier, దేవుడు గాని ముందుగానే దాన్ని మనకు తెలియజేస్తే we will be very lazy. మనం చాలా సోమరులుగా ఉండొచ్చు. Come to the book of Epistle of James, మనము యాకోబు రాసిన పత్రిక చూద్దాం. chapter 4, 4వ అధ్యాయము verses 13 and 14. 13, 14 వచనాలు. 13, 14, 15. 13, 14, 15. నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పట్టణమునకు వెళ్ళి అక్కడ ఒక సంవత్సరం ఉండి వ్యాపారం చేసి లాభము సంపాదించము రండని చెప్పుకొని వారులారా, రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవం ఏపాటిది? మీరు కొంతసేపు కనపడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటి వారే. కనుక ప్రభువు చిత్తమైతే మనము బ్రతికి ఉండి ఇది అది చేతమని చెప్పుకొనవలెను. You know how true it is. అది ఎంత వాస్తవం ఆలోచించండి. Even if by mistake you should never say that I will go tomorrow to such city, I will do business, I will make money. Never say that. పొరపాటును కూడా రేపు నేను పలానా ఊరికి వెళ్తాను, డబ్బు సంపాదిస్తాను అని అనకూడదు. Why? ఎందుకు? You don't know what is going to happen tomorrow. ఏం జరుగుతుందో రేపు నీకు తెలియదు. Tomorrow morning you may die. ఒకవేళ రేపు ఉదయాన్నే నువ్వు మరణించవచ్చు. Don't make big plans. దేవుడు గొప్ప ప్రణాళికలు చేశాడు. Maybe tomorrow is your date of death. ఒకవేళ రేపు మన యొక్క మరణ దినం And కావచ్చు. you are making big plans. మనమేమో చాలా పెద్ద ప్రణాళికలు రచిస్తాం. Therefore the apostle says, always say, if the Lord wills, we will live and also do this or that. అపోస్తలులు ఏమన్నారంటే, ప్రభువు చిత్తం అయితే మనం బ్రతికి ఉండి ఇది అది చేస్తాము అన్నారు. Remember, believers always use this phrase. If it is Lord's will, then we will come. విశ్వాసులందరూ ఏం చెప్పాలంటే, ప్రభు చిత్తం అయితే ఇది అది చేస్తామని చెప్పాలి. Remember to add this always. ఇది ప్రతిసారి ప్రభు చిత్తం అనేది. That never say I will do this, I will go there. Don't say. ప్రభు చిత్తం అనకుండా నేను ఇది చేస్తాను, పలానా దగ్గరికి వెళ్తానని అనకూడదు. Because we do not know if our last day will be tomorrow. రేపే మన ఆఖరి దినమేమో మనకు తెలియదు. So what does the Bible teaches us? బైబిల్ మనకేం చెప్తుంది? You know, our life is just as a vapor that appears for a little while and then vanishes away. మన యొక్క జీవితము ఏపాటిది? అది ఎంతలో కొంతసేపు కనపడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటి వారే అని ఉన్నది. Yeah, it is for a short while. ఇది కొంతసేపే. Even the longest life is short in comparison with the eternity. నిత్య జీవంతో పోలిస్తే దీర్ఘాయువు కూడా కొంతసేపే. So death is a reality and we must all die. మరణం అనేది వాస్తవికమైన సంగతి, మనందరం మరణించాలి. Because it is appointed unto every man once to die. ఎందుకంటే దేవుడు మనుషులు ఒక్కసారి మరణించాలని నియమించాడు. So Hebrews chapter 9, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయంలో we have already seen that not only appointed to die, మనము మరణాన్ని గురించి నియమించబట్టవే కాదు, but it is written after this comes judgment. ఆ తర్వాత తీర్పు ఉంటుందని మనం చూస్తాం. Judgment will be after death. మరణం తర్వాత తీర్పు ఉంది. That means death is not the judgment. అంటే మరణము తీర్పు కాదు. Judgment will come after death. మరణము తర్వాత తీర్పు ఉంది. You know, there are judgment happening here on this earth. ఈ దినాల్లో భూమి మీద అనేక తీర్పులు వస్తా ఉన్నాయి. But true judgment is not happening here. కానీ నిజమైన తీర్పు ఇక్కడ జరగటం లేదు. Many criminals are escaped by giving money. చాలా మంది నేరస్తులు డబ్బు ఇవ్వడం ద్వారా తప్పించుకుంటున్నారు. We know that many criminals who are supposed to be in the jail, they are roaming outside.
జైల్లో ఉండవలసిన అనేక మంది నేరస్తులు రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. Because of money, because of influence, they are outside of the jail. వారికి ఉన్నటువంటి పలుకుబడిని బట్టి, వారికి ఉన్నటువంటి ధనాన్ని బట్టి వాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉన్నారు. True justice is not happening here. నిజమైన తీర్పు అనేది, న్యాయం అనేది జరగటం లేదు. And most of the criminals are not arrested. చాలా మంది నిజమైన నేరస్తులు అరెస్ట్ చేయబట్టం లేదు. You know, you can see all around us criminals who have committed big crimes, but they are freely roaming. మన చుట్టూ ఎంతో పెద్ద పెద్ద నేరాలు చేసిన వారు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. What happened to the justice? న్యాయానికి ఏమైంది? Where is the judgment? ఎక్కడ తీర్పు వచ్చింది? Can you say that after committing so much of crimes, will they escape? ఇంత నేరం చేసిన తర్వాత ఎట్లా తప్పించుకుంటారు? Sometimes we feel that these criminals, they will escape without judgment. చాలా మంది నేరస్తులు తీర్పుతో పని లేకుండా తప్పించుకుంటున్నారు. But what does this verse say? ఈ వచనం ఏం చెప్తుంది? Nobody will escape. ఎవరూ తప్పించుకోలేరు. Everybody will be judged. ప్రతి ఒక్కరూ తీర్పు తీర్చబడవలసిందే. Everybody will go and appear before the judgment of God. ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు ముందు నిలబడాల్సిందే. Remember, most of the criminals are escaped in this world. చాలా మంది నేరస్తులు ఈ యొక్క లోకంలో తప్పించుకున్నారు, But none of them will escape from the judgment of God. కానీ ఆ దేవుని తీర్పు నుండి, ఆ న్యాయస్థానం నుండి ఎవరు తప్పించుకోలేరు. Everyone will go there. ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడికి వెళ్తారు. So death is not the judgment. Judgment comes after death. మరణము తీర్పు కాదు, కానీ మరణించిన తర్వాత తీర్పు ఉంది. When you read the book of Revelation, ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే, come to the book of Revelation, ప్రకటన గ్రంథం చూద్దాం రండి. towards the last chapters of the book of Revelation, ఆ యొక్క ప్రకటన గ్రంథంలో ఆఖరి అధ్యాయాల్లో in verse chapter 20, 20వ అధ్యాయము in verse 11, 11వ వచనంలో, మరియు ధవలమైన మహాసింహాసనమును దాని యందు ఆసీనుడై ఉన్న ఒకరిని చూచి తిని, భూమి ఆకాశాలు ఆయన సముఖం నుండి పారిపోయెను, వాటికి నిలువ చోటు కనపడకపోయెను, మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైన వారందరూ ఆ సింహాసనం ఎదుట నిలవబడి ఉంటే చూచి తిని, అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను, మరియు జీవ గ్రంథమని వేరొక గ్రంథం విప్పబడెను. ఆ గ్రంథముల యందు రాయబడి ఉన్న వాటిని బట్టి, వాటన్నిటిని బట్టి తమ క్రియలు చొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి. yes, here John says, I saw a great white throne. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక ధవలమైన మహాసింహాసనం చూస్తున్నట్లుగా It's a ఉన్నాం. great throne. అది ధవలమైన మహాసింహాసనం. Why it is a great throne? ఎందుకనేది మహాసింహాసనం? Because there it is going to happen the greatest justice and judgment. అక్కడే గొప్ప న్యాయము, గొప్ప తీర్పు మనకు రాబోతుంది. You know, every country has a Supreme Court. ప్రతి దేశానికి ఒక సుప్రీం కోర్టు ఉంటుంది. Supreme Court is meant only for that country. సుప్రీం కోర్టు ఆ దేశస్తుల కొరకే ఉంచబడింది. We will not send our criminals to another country. మన దేశంలో ఉన్న నేరస్తులను ఇంకో దేశానికి మనం పంపించలేము. So our criminals will be, judged in this country. మన దేశంలో ఉన్న నేరస్తులు ఈ దేశంలోనే తీర్పు తెచ్చబడతారు. Today there is no court in this world for the whole universe. మొత్తం ప్రపంచానికి కలిపి ఒక కోర్టు అనేది లేదు. Every country has its own court. ప్రతి దేశానికి తమ యొక్క న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి. Here it is going to be a great court or great throne. ఇక్కడ మనం చూస్తే మహాసింహాసనం ఉన్నట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. That means all people from all around and all ages are going to appear before this court. అన్ని రకాల వయసుల వారు అందరూ కూడా ఆ న్యాయస్థానం ముందు హాజరు కావాల్సిందే. That is why it is written that is going to be a great white throne. అందుకనే దాని గురించి ధవలమైన మహాసింహాసనం అని రాయబడి ఉంది. Then who are going to appear there? ఎవరు అక్కడ కనబడతారు? It is written in verse 12, the dead, great and small, standing before the throne. అక్కడ 12వ వచనంలో చూస్తే గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైన వారందరూ నిలబడతారు. What is the meaning of great and small? గొప్పవారు కొద్దివారు అంటే ఏంటి? Today many great people escape police station and court. ఈ రోజున ఎంతో మంది గొప్ప వ్యక్తులు పోలీస్ స్టేషన్ ను అరెస్ట్ తప్పించుకుంటా ఉన్నారు. They can escape because they have money, they have power, they have influence. వాళ్ళకి డబ్బు ఉంది కాబట్టి, అధికారం ఉంది కాబట్టి, వాళ్ళకి
అవన్నీ ఉండటం వల్ల వాళ్ళు తప్పించుకోగలుగుతున్నారు. Many great people are not judged. చాలా మంది గొప్పవారికి తీర్పు Even తీర్చబడలేదు, though they commit big crimes. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద నేరాలు చేసినప్పటికీ కూడా. But John says, కానీ యోహాను అంటూ ఉన్నాడు, I have seen great people standing there. అక్కడ నేను గొప్పవారిని చూస్తున్నానని యోహాను అన్నాడు. All those great people who escaped judgment on this earth, ఈ భూలోకంలో తీర్పు నుండి తప్పించుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ all of them are going to stand there. అందరూ నుంచోవలసింది ఆ Both సింహాసనం great ముందు. people and small people. గొప్పవారు కొద్దివారు అందరూ నుంచోవాలి. That means nobody is exempted. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరికి మినహాయింపు లేదు. Yes, all are going to appear before the white throne. అందుకే అందరూ కూడా ధవల సింహాసనం ముందు నిలబడాల్సిందే. Here white throne means there is no injustice there. ఇక ధవలమైన సింహాసనం అంటే అక్కడ ఎలాంటి అన్యాయం లేదు అని అర్థం. White means purity. తెలుపు అనేది స్వచ్ఛతకు గుర్తు. It is going to be pure judgment. అక్కడ స్వచ్ఛమైన తీర్పు ఉంటుంది. Here you can give bribe. ఇక్కడ మీరు లంచం ఇవ్వచ్చు, There is no bribe there. అక్కడ లంచం ఉండదు. Here there is injustice. ఇక్కడ అన్యాయం జరగవచ్చు, Here there is partiality. ఇక్కడ పక్షపాతం ఉండొచ్చు, There will be no partiality అక్కడ there. పక్షపాతం ఉండదు, There will be no injustice. There will be no bribe. అక్కడ లంచం ఇవ్వడానికి లేదు. It is a white throne. అది ధవలమైన మహాసింహాసనం, Pure. అది స్వచ్ఛమైనది. And John says, I saw the one who is sitting on it. యోహాను భక్తుడు అంటున్నాడు, అక్కడ ఆసీనుడైన ఒకరిని చూచి తిని అన్నాడు. Yes, John saw the Lord Jesus Christ. యోహాను చూసింది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని. Yeah, when John was writing the writing the gospel, యోహాను సువార్తను రాస్తూ ఉన్నప్పుడు John is presenting Jesus Christ as the Lamb of God. యేసు ప్రభు వారి గురించి ఇదిగో లోకపాపులు మోసుకొని పోతున్న దేవుని గొర్రె పిల్ల The అన్నాడు. Lamb of God who will take away the sin of the world. దేవుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాపాలు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల అని చెప్పినట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. John the Baptist gave that testimony about the Lord Jesus. బాప్తిస్ నుంచి యోహాను యేసు ప్రభు గురించి ఆ సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. And John wrote it in his gospel. యోహాను తన సువార్తలో ఆ మాట రాశాడు. Jesus Christ is the Lamb of God. యేసు ప్రభు వారు దేవుని గొర్రె పిల్ల. He appeared once to die for us, to take away sin of the world. ఆయన ఒక్కసారి ఈ లోకానికి వచ్చి మన కొరకు చనిపోయి పాపాన్ని తీసివేయడానికి వచ్చాడు. Now the same John, అదే యోహాను in the book of Revelation, ప్రకటన గ్రంథంలో sees the Lord Jesus Christ sitting on the throne. యేసు ప్రభు వారు ఆ ధవలమైన సింహాసనం మీద కూర్చున్నట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. When he came 2000 years ago, 2000 సంవత్సరాల క్రితము Pilate was sitting on the throne. పిలాతు ఆ యొక్క సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు. And Jesus was standing before the throne. ఆ సింహాసనం ముందు యేసు ప్రభు వారు నుంచున్నట్లుగా చూస్తాం. Jesus was standing bound. He was bound. యేసు ప్రభు వారిని బంధించి నిలవబెట్టారు. Pilate was sitting there. పిలాతు అక్కడ కూర్చున్నాడు. Now this scene is going to be reversed. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆ దృశ్యము తారుమారు అవుతుంది. And when John saw Christ in Revelation chapter 20, ఈ 20వ అధ్యాయంలో యోహాను యేసు ప్రభు వారిని చూచినప్పుడు now Jesus is not standing. యేసు ప్రభు వారు నుంచొని ఉండలేదు, Now he is sitting. ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు. He is sitting on the great white throne. ఆయన ధవలమైన మహాసింహాసనం మీద ఆసీనుడైనట్టుగా Now where is కూర్చున్నాడు. Pilate? పిలాతు ఎక్కడ ఉన్నాడు? Nothing is mentioned about Pilate here. పిలాతు గురించి ఇక్కడ ఏమీ చెప్పబడలేదు. But when John saw those great people who are standing there, that includes even Pilate. ఆ యోహాను ఆ గొప్పవారిని చూస్తున్నప్పుడు పిలాతు కూడా అక్కడ ఉన్నట్లుగా Yes, తెలుస్తుంది. Pilate will be standing before the judgment of God one day. ఒక దినాన పిలాతు కూడా దేవుని న్యాయసింహాసనం ముందు నుంచోవలసి And ఉంది. the Lord Jesus Christ is going to judge the whole world. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సర్వ లోకానికి న్యాయం తీర్చబోయే రోజు ఉంది. All those who escape justice today are going to be brought before the justice. ఎవరైతే న్యాయాన్ని తప్పించుకొని కోర్టులు తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారో అట్లాంటి వారు అక్కడ తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు. And that will be the supreme court of the world. ప్రపంచానికి సుప్రీం కోర్టు అది. Not the Supreme Court of India. అది ఇండియా యొక్క సుప్రీం కోర్టు కాదు, Supreme Court of the world.
అది ప్రపంచం యొక్క సుప్రీంకోర్టు. One judge for the whole world. ప్రపంచం మొత్తానికి ఒక్కడే There is న్యాయాధిపతి. no one judge for the whole world. ప్రపంచానికి ఈ దినాన ఒక్కడే న్యాయాధిపతి But లేడు. there is going to come a day when there will be one judge for the whole world. ఒక దినం రాబోతుంది, ఆ రోజున ప్రపంచం మొత్తానికి ఒకే న్యాయాధిపతి ఉంటాడు. All are going to stand there. అందరూ నుంచోవలసి వస్తుంది అక్కడ. It is appointed unto man once to die and then judgment. మనుషులు ఒక్కసారి మృతి పొందవాలని నియమించబడింది, ఆ తర్వాత తీర్పు జరుగుతుంది. This is true. అది నిజం. Judgment is going to happen. తీర్పు జరగబోతుంది. Then what happens in chapter 20? 20వ అధ్యాయంలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. It చూడండి, is written that the books were opened. ఇక్కడ మనం చూస్తే గ్రంథాలు ఇవ్వబడినట్లుగా Another book was opened, ఇంకొక గ్రంథం కూడా which is ఇవ్వబడినట్లుగా the book చూస్తా of ఉన్నాం. life. అది జీవ గ్రంథం. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. ఆ గ్రంథంలో యందు రాయబడిన క్రియలను బట్టి వారికి తీర్పు తీర్చినట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. Why should there be books? ఎందుకని ఈ గ్రంథాలు ఉండాలి? Why do we use books? ఎందుకు మనం ఈ గ్రంథ పుస్తకాలు వాడతాం? Why do we use books? మనం ఎందుకు ఆ పుస్తకాలు వాడతాం? We write down certain things. మనం కొన్ని విషయాలు పుస్తకాల్లో రాస్తాం. Why do we write down? ఎందుకు అలా రాస్తాం? Because we forget. ఎందుకంటే మనం We మర్చిపోతాం cannot కాబట్టి. remember everything. ప్రతిదీ మనం గుర్తు పెట్టుకోలేము So we కాబట్టి write down things. కాబట్టి కొన్ని విషయాలు మనం Why పుస్తకంలో should రాస్తాం. God have books? దేవుడికి ఎందుకు గ్రంథం ఉంది? Will God forget? దేవుడు మర్చిపోతాడా? No. God doesn't forget. దేవుడు మర్చిపోడు. Then why should there be books? ఎందుకని మరి దేవుడు పుస్తకాలు రాశాడు? Actually, these books are not for God. ఆ గ్రంథాలు దేవుడి కోసం కాదు, These books are for men. ఆ గ్రంథాలు మనుషుని కోసం. God will show us. దేవుడు ఆ గ్రంథాన్ని చూపిస్తాడు. See, this is written. ఇదిగో ఇది రాయబడిందని చూపిస్తాడు. Everything is going to be plain, exhibited. ప్రతి విషయాన్ని స్పష్టంగా అక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. Nothing has gone unwritten. ఏది కూడా రాయబడకుండా ఉండేటువంటి విషయం ఉండదు. Everything is written. ప్రతిదీ రాస్తారు. How fearful it is. ఎంత భయంకరమైన విషయం, భయం కలిగించే విషయం. I don't know what all sins I committed 10 years ago. 10 సంవత్సరాల క్రితం నేనేం పాపాలు చేశానో నాకు తెలియదు. I don't know. నాకు తెలియదు, Forgotten. మర్చిపోయాను, I don't remember. నాకు గుర్తులేదు. It's not gone. అదంతా అయిపోయింది. But it is not gone. కానీ అది అయిపోలేదు. It is there. అది గ్రంథంలో ఉంది. It is recorded. దానికి తీర్పు అనేది ఉంది. It is recorded. ఇది గ్రంథస్థం చేయబడింది. And these books are not for God to remember. It is for us to remember. దేవుడు గుర్తు చేసుకోవడానికి కాదు, కానీ మనం చేసిన దాన్ని గుర్తు చేయడానికి ఆ గ్రంథాలు. All our works are written there. మన యొక్క ప్రతి క్రియను దేవుడు ఆ గ్రంథంలో రాశాడు. And those days that books are going to be opened. ఆ దినాన ఆ గ్రంథాలన్నీ విప్పబడతాయి. And then we have read about the book of life. అక్కడ మనము జీవ గ్రంథం అని వేరొక పుస్తకం గురించి And that is తెలుసుకుంటాం. what we read from verse 12. In verse 15. 15వ వచనంలో జీవ గ్రంథం గురించి మనం చూస్తాం. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. ఎవని పేరైనను జీవ గ్రంథం ముందు రాయబడినట్టు కనపడిన యెడల వాడు అగ్నిగుండంలో పడవేయబడెను అని ఉంది. And when you come to chapter 21, 21వ అధ్యాయానికి వచ్చినట్లయితే when you read verse 8, towards the end of that verse 8, 8వ వచనము ఆఖరిలో మనం చూస్తే అగ్ని గంధకములతో మండు గుండములలో పాలు పొందుదురు. ఇది 2వ మరణం. yes, there is a second death. ఇక్కడ 2వ మరణం గురించి చూస్తాం. So we have already seen about a death. మనం ఇప్పుడు ఇంతకు ముందుగానే మరణం గురించి It చూసాం. is appointed unto man once to die. మనుషులందరూ ఒక్కసారే మరణించాలని నియమించబడింది. What is that death? ఏమిటా మరణం? That is physical death. అది భౌతిక మరణం. All must die physical death. అందరూ భౌతికంగా మరణించాల్సిందే. But here it is written about another death. ఇక్కడ ఇంకొక మరణం గురించి రాయబడి ఉంది. And one name is given for another death, that is second death. ఆ మరణానికి ఇంకో పేరు పెట్టారు, అదే 2వ మరణం. Second death simply means hell. 2వ మరణం అంటే తేలిగ్గా చెప్పాలంటే అది నరకం. Yes, that is everlasting hell.
అది నిత్యము ఉండేటువంటి నరకం. And here also it is written, there are some people who will not only die physically, but there are some people who will enter into the second death. భౌతికంగా మొదటిసారి మరణించిన వారు రెండో మరణంలో కూడా పాల్గొనులు పొందుతున్నట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం. Whose names are not written in the book of life, they are going to enter into second death. ఎవరి పేర్లైతే జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉండలేదో వారు నిత్య నరకంలోకి వెళ్ళవలసిన వారుగా ఉన్నారు. So if first death is a reality, మొదటి మరణం వాస్తవికమైనదైతే second death also is a reality. రెండో మరణం కూడా వాస్తవమైంది. So we were thinking about everlasting life. మనము నిత్య జీవం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. Actually, both are going to everlasting life. వాస్తవానికి రెండు కూడా నిత్యము ఉండేవే. When a person is going to heaven, ఒక వ్యక్తి పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు that is everlasting life with God. అది దేవునితో నిత్యము జీవించేది. And when a person is going to hell, ఒక వ్యక్తి నరకానికి వెళ్తుంటే even that is everlasting life in hell, in torment and pain. అది కూడా నిత్యము నరకంలో ఉండవలసినది, వేదనతో ఉండవలసిన ప్రదేశం అది. Yes. నిజం. After 10,000 years, 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత we all will be alive. మనందరం బ్రతికే ఉంటాం. After 10,000 years from now, ఎప్పటి నుంచి 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత we మనందరం all బ్రతికే will ఉంటాం. be alive. మనందరం బ్రతికే ఉంటాం. Not on this earth, ఈ భూమి మీద కాదు గాని either in heaven or in hell. పరలోకంలో గాని నరకంలో గాని ఉంటాం. Yes, we are not going to be consumed. We are not going to be finished. మనము అంతం చేయబడం. We will never finish. మనం అంతం కావు. We will die, మనం మరణిస్తాం. but we will never cease to exist. మనము మళ్ళీ తిరిగి రాము. Yeah, we will never come to an end. మనము అంతానికి రాము. We will live. మనం జీవిస్తాం. This not this body, ఈ శరీరంతో కాదు, but there is a spirit within me. నాలో ఆత్మ ఉంది. Who is Ajoy Matthew? ఎవరో అజయ్ మ్యాథ్యూ. Not this body. ఈ శరీరం కాదు. This is Ajoy Matthew's hand. ఇది This అజయ్ is మ్యాథ్యూ. Ajoy Matthew's hand. ఇది అజయ్ మ్యాథ్యూ గారి This is చెయ్యి. this is Ajoy Matthew's head. అది అజయ్ మ్యాథ్యూ గారి తల. This is Ajoy Matthew's face. ఇది అజయ్ మ్యాథ్యూ గారి మొహం. And then where is Ajoy Matthew? ఎక్కడ ఉన్నాడు అజయ్ మ్యాథ్యూ? Who is Ajoy Matthew? ఎవరు? The real Ajoy Matthew is the spirit. నిజమైనటువంటి అజయ్ మ్యాథ్యూ గారు అంటే ఆత్మ. You know, when I die, నేను చనిపోయినప్పుడు people will say, ప్రజలు ఏమంటారంటే Ajoy Matthew is gone. అజయ్ మ్యాథ్యూ గారు వెళ్ళిపోయారు. His body is there. శరీరం ఉంది అక్కడ. Nobody will say, this is Ajoy Matthew. ఎవరు కూడా ఇది అజయ్ మ్యాథ్యూ గారు అని అనరు. Everybody will say, this is Ajoy Matthew's body. ప్రతి ఒక్కరు ఇది అజయ్ మ్యాథ్యూ గారి శరీరం అంటారు. And where is Ajoy Matthew? ఎక్కడ ఉన్నారు అజయ్ మ్యాథ్యూ? Gone. గాన్, వెళ్ళిపోయారు. That Ajoy Matthew will never die. ఆ అజయ్ మ్యాథ్యూ గారు ఎప్పటికీ చనిపోరు. If Ajoy Matthew is saved, he will be with God. అజయ్ మ్యాథ్యూ గారు రక్షించబడితే దేవునితో ఉంటాడు. If Ajoy Matthew is not saved, he will be in hell with Satan and his angels. ఒకవేళ అజయ్ మ్యాథ్యూ గారు రక్షించబడకపోతే సాతాను వాని దూతలతో అగ్నిగుండంలో ఉంటారు. So we have seen about two kinds of death. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు రకాల మరణాల గురించి మనం చూస్తా One is ఉన్నాం. a physical death. ఒకటి భౌతిక మరణం. All will have to face physical death. మనందరము భౌతిక మరణాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిందే. Everybody will not go to the second death. కానీ ప్రతి ఒక్కరూ రెండో మరణానికి వెళ్ళరు. It is written here, whose names are written in the book of life, they are going to enter into everlasting life, not entering into second death. జీవ గ్రంథంలో పేర్లు ఉంటే వాళ్ళు నిత్య జీవంలో ప్రవేశిస్తారని, పరలోకంలో ప్రవేశిస్తారని రాయబడి ఉంది. Yes. Now in Hebrews chapter 9, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ we అధ్యాయం will read that చూస్తే, verse and close in chapter 9, 9వ అధ్యాయంలో రాయబడిన ఆ వచనాన్ని చదివి మనం ముగించుకుందాం. verse 28. 28వ వచనం. అలాగనే క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారి అర్పించబడి తన కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండు వారి రక్షణ నిమిత్తము పాపము లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్షమగును. Yeah, it is written about the death of Christ.
ఇక్కడ క్రీస్తు యొక్క మరణం గురించి రాయబడి ఉంది. It is in verse 27, it speaks about the death of man. 27వ వచనంలో మనుషుల యొక్క మరణం గురించి రాయబడి But ఉంది. in verse 28, it speaks about the death of Christ. కానీ 28వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు వారి మరణం గురించి రాయబడి ఉంది. And there is a big difference. ఇక్కడ పెద్ద తేడా ఉంది. Man dies because of his sin. మనిషి తన పాపం నిమిత్తం మరణిస్తాడు. Man deserves death. మనిషి మరణానికి పాత్రుడు. It is appointed unto man once to die. మనిషికి ఒక్కసారే మరణించాలని చెప్పబడి ఉంది. But then why did Christ die? ఎందుకని మరి క్రీస్తు చనిపోయారు? Only he who sins dies. ఎవరైతే పాపం చేస్తారో వాళ్ళే మరణించాలి. That means if you are not a sinner, you don't need to die. నువ్వు పాపి కాకపోతే నువ్వు చనిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. Christ did not sin. క్రీస్తు పాపం చేయలేదు. Yeah, he never sinned. ఆయన ఎప్పుడు పాపం There చేయలేదు. was no sin in him. ఆయనలో పాపం ఏమీ లేదు. But then we have read about his death. కానీ ఇక్కడ మనం ఆయన మరణం గురించి చదివాం. Christ died. యేసుక్రీస్తు వారు మరణించినట్లుగా What చూస్తా kind ఉన్నాం. of death was it? ఎలాంటి మరణం అది? The death of Christ is spoken as sacrifice. ఆయన మరణము త్యాగానికి గుర్తుగా ఉంది. Yeah, what is the meaning of sacrifice? త్యాగము అంటే బలియాగం అంటే అర్థం ఏంటి? Sacrifice is a sinless person dying for the sinful people. పాపము లేని వ్యక్తి పాపం చేసిన వారి కోసం మరణించడం. A sinner has to die, పాపి మరణించాలి. but to save a sinner from the death, a sinless person dies. కానీ పాపి అయిన మనుషుడిని రక్షించాలంటే పాపము లేని ఆ దేవుడు చనిపోవాలి. There is only one person who was worthy to die for the place, in the place of all human beings. మానవులందరికి బదులుగా మరణించడానికి ఒక ఆయనకి అవకాశం ఉంది. There was only one worthy person. ఒక్కడే యోగ్యుడు. Yes, that is Jesus Christ. ఆయనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. His death was not a murder. ఆయన మరణము అది హత్య కాదు. It was a sacrifice. అది ఒక బలియాగం, త్యాగం. He gave himself. ఆయనే తను అర్పించుకున్నాడు. In the Old Testament, పాత నిబంధనలో when a person sins, ఒక వ్యక్తి పాపం చేసినప్పుడు God said, you must die. ప్రభు చెప్తున్నాడు నువ్వు చనిపోవాలని. But then God said, I love you. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. I don't want you to die. నువ్వు చనిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. And therefore you bring an animal. కాబట్టి నువ్వు ఒక జంతువుని తీసుకురా. And when you bring an animal, నువ్వు జంతువుని తీసుకొచ్చినప్పుడు put your hand upon the head of the animal. ఆ యొక్క జంతువు తల మీద నీ చెయ్యి ఉంచినప్పుడు Then it will mean as if your transgression, your sin is transferred upon this animal. నీ యొక్క అపరాధాలన్నీ కూడా ఆ చేయి పెట్టడం ద్వారా ఆ పాపాలన్నీ ఆ యొక్క జంతువుకు వెళ్తున్నట్టుగా చూస్తావు. The punishment that is supposed to come upon you, that is transferred upon the head of this animal. నీ మీదకి రావాల్సిన శిక్ష ఆ యొక్క జంతువుకి బదలాయించబడింది. And then you kill this animal. అప్పుడు ఆ జంతువుని చంపేస్తాం. And this is called sacrifice. అది బలియాగం. What is sacrifice? ఏంటి బలియాగం అంటే? This sinless animal is dying in the place of a sinful man. ఈ పాపం చేసిన మనిషి బదులుగా ఏ పాపం చేయని జంతువు మరణించటం. We cannot say that this is sinless animal. Animal cannot be sinful or cannot be sinless. That is neutral. జంతువు పాపం చేస్తుందా పాపం చేయదా అది వేరే విషయం. But there is no substitute other than an animal. జంతువు తప్ప ఇంకా వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేదు. So in the Old Testament, God was teaching people that either animal dies or you die. ఇక్కడ పాత నిబంధనలో దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే జంతువు అన్నా చనిపోవాలి, మనిషి అన్నా చనిపోవాలి. Yes, if you don't bring an animal, నువ్వు జంతువును తీసుకురాకపోతే you must die. నువ్వు తప్పక చనిపోవాలి. But if animal dies in your place, then you don't need to die. జంతువు నీకు బదులుగా మరణిస్తే నువ్వు చనిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. That is how lakhs of sacrifices were happening in the Old Testament. కొన్ని వేల లక్షల ఆ బలియాగాలు అప్పుడు పాత నిబంధనలో చేయబడ్డాయి. Every time people sin, they will bring animals. అమెరికా వాళ్ళు పాపం చేసినా వాళ్ళు జంతువులు All తీసుకొస్తారు. these sacrifices were pointing towards the death of the Lord Jesus ఈ Christ. బలియాగాలన్నీ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి బలియాగాన్ని సూచిస్తున్నాయి. Jesus Christ is the perfect sacrifice. యేసు ప్రభు వారే సరి అయినటువంటి బలియాగం. He went to the cross. ఆయన సిలువ ఎక్కారు. He died on the cross. ఆయన సిలువలో మరణించాడు. Today,
ఈ రోజున if you extend or stretch out the hand of your faith towards the Lord Jesus Christ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యందు నీ యొక్క చేతిని చాచి విశ్వాసం ఉంచితే, and if you say to the Lord Jesus Christ, నువ్వు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో ఇలా చెబితే, Lord Jesus, ప్రభువైన యేసు, I am a sinner, నేను పాపిని, I am supposed to die and I am supposed to go to hell, నేను మరణించవలసింది, నేను నరకానికి వెళ్ళవలసింది, but I believe that you came from heaven, కానీ నేను నమ్ముతున్నాను నువ్వు పరలోకం నుండి వచ్చావని, you took my place, నువ్వు నా స్థానాన్ని తీసుకున్నావు, you went to cross in my place, సిలువలో నాకు బదులుగా నువ్వు వెళ్ళావు, you died and you rose again, నువ్వు మరణించి తిరిగి లేచావు, I believe in you, నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను, you died because of me, నువ్వు చనిపోయింది నా కోసమే నేను నమ్ముతున్నాను, I receive you into my heart as my Lord. నా హృదయంలోకి నిన్ను ప్రభువుగా నేను స్వీకరిస్తున్నాను. When you do that, ఆ పని మనం you చేసినప్పుడు will be forgiven on the basis of the death of Christ. యేసుక్రీస్తు వారి మరణాన్ని బట్టి క్షమించబడతాం. Yeah, that is forgiveness of sin. అది పాపాలకు క్షమాపణ ఇవ్వటం అంటే. It is appointed unto man once to die. మనుషులందరూ ఒక్కసారే మరణించాలని రాయబడి ఉంది. Probably all of us will face death one day or the other day, another day. ఖచ్చితంగా మనందరం ఈ రోజు కాకపోతే ఇంకో రోజైనా మనం మరణిస్తాం. But then there comes the second death. కానీ ఆ తర్వాత రెండో మరణం ఉంది. To escape the second death, రెండో మరణాన్ని తప్పించుకోవాలంటే you need to receive Jesus Christ as your Savior and యేసు Lord. ప్రభు వారిని నీ యొక్క సొంత రక్షకుడిగా ప్రభువుగా అంగీకరించాలి. May the Lord reveal this truth with more light before our eyes. ఈ యొక్క సత్యాన్ని మరింత వెలుగుతో దేవుడు మనకు అర్థమయ్యేలా చేయనుగాక. Yes, examine our own lives. మన జీవితాన్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. May the Lord bless us even through these words. దేవుడి యొక్క వాక్యాలను బట్టి మనం దీవించును Shall we గాక. close with the word of prayer? మనము ప్రార్థనతో ముగించుకుందాం.